ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз панҷшанбе 19 феврал аст. шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. ин барнома аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. сархати мавзӯъҳои асосии ин нашр аз ин қарор аст. дар ҳоле ки мусалмонони саросари дунё фарорасии моҳи шарифи рамазонро ҷашн мегиранд, қонунгузорони Русия талош доранд намози дастаҷамъӣ дар биноҳои ғайриистиқоматиро манъ кунанд. як сокини Муъминобод бо иттиҳоми куштори бераҳмонаи ҳамсараш боздошт шудааст. додситонӣ ҳоло дар худкушии зани аввалин шахс ҳам шубҳа баён мекунад. ҳамин парвандаҳои ҷиноятӣ дар истеҳсолоти ягона якҷоя карда шуданд. масъулият ба дӯши фурудгоҳи Хуҷанд аст ва ё ширкати Сомонер дуҷониб якдигарро дар афзоиши нархи билети ҳавопаймо гунаҳгор мекунанд. дар Тоҷикистон моҳи Рамазон фаро расид. барои бисёр сокинони мусалмони ин кишвар ин моҳи бисёр муҳим дониста мешавад ва онҳо рӯза мегиранд. моҳи Рамазонро бисёр муҳоҷирони корӣ дар Русия ҳам риоя ва талош мекунанд рукнҳои муҳими он аз ҷумла намозгузориро ҳам сари вақт ба иҷро расонанд. дар ҳамин ҳол ин шабу рӯз як гурӯҳе аз вакилони дума пешниҳод карданд ки намозгузории дастаҷамона ва ташкили ҷамоатҳои динӣ дар биноҳои истиқоматии саросари Русия манъ карда шавад. инҳо пешниҳод карданд дар қонун дар бораи озодии виҷдону иттиҳодияҳои динӣ ва кодекси манзил тағйирот ворид карда шавад. ҷузъиёти бештари онро аз ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа мешунавем. вакилони рус мехоҳанд намозгузорӣ ва баргузории ҷамоатҳои динӣ дар биноҳои ғайриистиқоматӣ ва иншооти марбут ба онро манъ кунанд. тарҳи қонун дар ин бора ба Думаи давлатӣ ироа шудааст. дар посух раиси идораи марказии динии мусулмонони Русия пешниҳод кардааст ки намозгузориро дар марказҳои савдо ва мағозаҳо иҷозат бидиҳанд. У нас мечеть маленькая, поэтому мест не хватает, а мусульман много. гурӯҳи вакилони иборат аз 67 нафар аз ҷумла Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов, Алексей Нечаев ва Пётр Толстой муовини раиси Думаи давлатӣ гуфтанд, норозигии сокинони маҳаллӣ боиси таҳияи тарҳи қонунӣ маҳдудкунанда шудааст. онҳо мехоҳанд ки ба қонун дар бораи озодии виҷдону иттиҳодияҳои динӣ ва кодекси манзил тағйирот ворид карда шавад. мо зидди ягон маросими динӣ нестем, вале бигузор онҳо дар ҷойҳои муносиб иҷро карда шаванд. биноҳои серҳуҷра макони оромӣ ва истироҳат барои калонсолону кӯдаконанд. ман фикр намекунам ки ғалоғулаи намозгузорон дар хонаҳо, даромадгоҳҳо ва майдончаҳои бозӣ оромии сокинонро халалдор намекунад. гуфта мешавад дар қонун намозгузорӣ ва ибодат барои маскунони худи биноҳои истиқоматӣ дар манзилҳои зисташон иҷозат дода хоҳад шуд, аммо дар тарҳи феълӣ ин муқаррарот ҳанӯз илова карда нашудааст. лоиҳаи қонун аллакай аз ҷониби намояндагони ҷамоатҳои протестантӣ мавриди интиқод қарор гирифт. раҳбари идораи марказии динии мусулмонони Русия дар суҳбат бо хабаргузории русӣ РБК гуфтааст ки мамнуият мушкилотро ҳал намекунад. ба назари ӯ бояд дар маконҳои ҷамъиятӣ барои намозгузорӣ ҷойҳои махсус ташкил карда шавад. дар бисёре аз кишварҳо дар мағозаҳо ва марказҳои тиҷоратӣ ибодатгоҳҳоро ташкил карданд ки барои 4 ё 5 нафар пешбинӣ шудаву намози ҷамоат нест. намозашонро хондаву мераванд ва ба касе халал намерасонанд. дар гузашта борҳо намозгузории муҳоҷирон дар кӯчаву паскӯчаҳо ва таваққуфгоҳҳои Русия боиси асабонияти сокинони ин кишвар шуда буд. онҳо аз чунин рафтор интиқод карда онро таблиғи дин дар маконҳои иҷтимоӣ ном бурданд ки ба гуфтаашон дар Русия манъ мебошад. дар ҷануби Тоҷикистон баъди ҳодисаи қатли бераҳмонаи зани ҷавоне сохторҳои тафтишотӣ ба нақши шавҳари ӯ таваҷҷӯҳи бештар карданд. маълум шуд ки дар давоми 3 соли гузашта яке паи дигаре ҳамсари аввалу дуюми ин мард ҷон доданд. агар дар ҳодисаи аввал марги зан чун худкушӣ сабт шуда буд, дар ҳолати дуюм далелҳои даст доштани шавҳар дар куштори ҳамсар ошкор гардидааст. 2 ҳодисаи марги занҳо ва хулосаҳои аввалияи тафтишотро аз гузориши ҳамкорам Муҳаммад Вафо Ризозода мебинем. мумкин аст парвандаи Наврӯзи Зафар, сокини 29 солаи ноҳияи Муъминобод ғафстар ва иттиҳомаш ҳам сангинтар шавад. як ҳамсараш худкушӣ карда, дигаре дар хонаи волидонаш кушта шудааст.
در هر دو قضیه نوروز ظفر را گمانزد می‌دانند. از جانب پرکراتوری ولایت ختلان آیدی حالت به خودکشی رساندن همسر اولش پرونده جنایتی بیدار کرده شده است. بعد هر دو همین پرونده جنایتی در استحصالات یگانه یکجا کرده شدند و عین حال هر دو حالت مورد تفتیش قرار دارد. نوروز ظفر را 3 ماه پیش با گمان به قتل رسانیدن همسر دومش جوهربی دولتشاه دستگیر کردند. حادثه ماه دکبر سال 2025 روی داده. جوهربی همگی 27 سال داشت. مقامات گفتند به بدن او 11 کار زده شده است. همسری اولی نوروز ظفر 3 سال پیش خودکشی کرده است. دادستانی ناحیه مومن آباد گفت حالا هر دو پرونده را یکجا تحقیق دارند. از جانب پرکرور ناحیه با ماده 104 قسم 2 بند پرونده جنایتی آغاز کرده شد. نسبت از چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی تطبیق کرده شده. این حال که تفتیشات با ادامه دارد. در حالت تمام شدن تفتیشات قرار نهایی قبول کرده می شود. معلوم نیست نوروز ظفر از همسر اولش فرزند دارد یا نه. از همسری دوم جوهربی دولتشاه 2 فرزند داشته است. در حکومت ناحیه مومن آباد گفتند که حالا فرزندان او را پدر و مادر جوهربی نگاهبین دارند. همچون سرپرست سوغم مسئول سوغم من خودم رفتگی از حالت نو خبردار شدگیم وابسته به تربیه فرزندان او که حاضر در تربیه پدر و مادر همون دختر هستند. تمام چاره ها دیده شده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در این مسئله به توجه نیست. جوهربی دولتشاه 1 هفته پیش از کشته شدن از همسر جدا شده است. هر سال در تاجیکستان هزارها عائله از هم می‌پاشند ولی بحث و جنجال طرف‌ها باقی می‌ماند. از جمله برای تقسیم مال و ملک، گرفتن فرزندان و یا مسکون کردن زن در خانه شوهر سابقش. در سال 2025 بیش از 8,500 خانواده از هم جدا شده است. در نتیجه به اطلاع کمیته کار با زنان تاجیکستان قریب 7,500 کودک یا بی پدر و یا بی مادر به اصطلاح زنده یتیم ماندند. ایالات متحده آمریکا و ازبکستان سازشنامه دسترسی به معدن را در قلمرو این کشور آسیای مرکزی امضا کردند. خبرگزاری ریترز روز 19 فوریه خبر داد که از جانب واشنگتن سازشی با نام چهارچوب سرمایه‌گذاری مشترک را مقامات کورپوراسیون مالیوی رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا امضا کردند. این سازش تحقیق و آموزش، استخراج و کارکرد معدن و تطبیق دیگر طرح‌های اینفراساختاری را پیش بینی می‌کند. پرزیدنت دونالد ترامپ ماه نوامبر سال 2025 رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را در واشنگتن پذیرفته نیت تحکیم همکاری و سرمایه‌گذاری به منطقه را بیان کرد که آنجا تا حال روسیه و چین سرمایه‌گذاران کلیدی به حساب می‌روند. ماه فوریه ترامپ با 11 کشور از جمله ازبکستان در زمینه استخراج و کارکرد ذخیره‌های زیرزمینی یادداشت تفاهم امضا نمود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در این آخرها با دلیل برف و خطر ترمه‌فرایی مشکل سفر از شمال تاجیکستان به دوشنبه با نقلیات زمینی بیشتر شده. برخی تلاش میکنند از راه هوایی استفاده کنند. عادتا نرخ بلیط هواپیما هم در زمستان ارزان می شود ولی امسال چنین نشد. مسافران از گران بودن بلیط شکایت میکنند. در جواب شرکت هوایی میگوید که خدمات فرودگاه خوجند نیز ارزان نیست. در نشست مطبوعاتی که هفته گذشته در خوجند جریان گرفت این مسئله به یک بحث داغ میان رهبریت فرودگاه خوجند و نماینده سامان ایر در این ولایت تبدیل شد. تفصیلات در گزارش فرزان محمدی. انا گوش کردم نماینده سامان ایر همینجا هست همینجا. رد و بدل رئیس فرودگاه خوجند قربان علی مردان با نماینده شرکت هواپیمایی سامان ایر در نشست خبری. بحث بر سر نرخ بلیط سفر از خوجند به دوشنبه صورت گرفت. زمانی که روزنامه‌نگاران درباره امکان دادن سبوکی به دانشجویان و اعضای دیگر جامعه به ویژه در فصل زمستان سوال دادند.
در 2 ماه اخیر بنابر برفریزی زیاد رویهای ساکنان از راه زمینی دوشنبه چناق دشوار گشته است. در حقیقت خط سیری که ما اجرا میکنیم بین شهر خوجند و پایتخت کشورمان شهر دوشنبه، این خط سیر خصوصیت تجارتی ندارد. این خط سیر دارای خصوصیت اجتماعی است و ارزش اصلی اجرای خط سیر از درآمدی به دست آمده زیاد میباشد. یک مسئله دیگر رو ذکر کردنی هستم که در زمستان برای تامین بخطری پروازها ما محلول ضد یخبندی استفاده میبریم که خیلی نرخ آن گران میباشد. از همین سبب ما تخفیف ما چی قیمت کرده میرم دیر ما میزنیم شما خریده نمیرین که ما یک وقت شما در قیمت کرده ما شما در 70-80% ما استیکه دادیم شما را چی دروغ میگی باجا این گران است یک دروغ میگی تو ما رو تهمت کرده سیده اینجا چون گم میزنی دادشم شرکت ایرس متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پل در راه دوشنبه چناق از آغاز فصل زمستان قریب هر روز درباره محدودیت سفر در راه خبر می‌دهد. بارش با شدت برف و فرآمدن ترمه یا بهمن حرکت نقلیات را در این مسیر گاه مشکل و خطرناک می‌سازد. شخصانی که با نرخ ارزانتر می‌خواستند از راه ماشین‌رو سفر کنند، ناچار با ارزش صدها سامانی بلیط هواپیما می‌خرند. نرخ بلیط هواپیما در زمستان از 600 تا زیاده از 700 سامانی بالا رفته است. مسئولان فرودگاه خوجند گفتند در این روزها به شرکت‌های مسافربر امتیاز می‌دهند تا مردم سرسان نگردند. ما برای سامانی تخفیف خدمت‌رسانی دادگیم. مثال در وقت ما باید که انیا چارتر قبول کنیم ما امروز چارتر قبول نمیکنیم یا دیگه 4 میمونه 5 میمونه اگه بزرگانی اینا البته برای که راسخشون کم نشه زیاد نشه یا البته باید که همین بازار بعد جمع کنم یا کم کنم خیلی یا اگه تخفیف من این مردکای خوب میکنن ما دادن نمیتونیم تخفیف ما 20% حکومت جمهوری اسلامی کم کردن با غیر ما خودی و مثلا شرکت هواپیمای وطنی گفته ما یارا قریب 70-80% ما یارا چیز دادگیم تخفیف دادگیم. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و سامان ایر کار میکنند. سامان ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی در تاجیکستان است ولی انتقاد مسافران از کار و خدمترسانی آن کم نیست. در چند سند و گزارش‌های تحقیقاتی حسن اسدالله زاده خویشاوند پرزیدنت تاجیکستان مالک سامان ایر نامبر شده است. مقامات تاجیکستان در ماه ینور امسال خبر دادند که شرکت نوی هواپیمایی با نام شاهین ایر ثبت نام شده است و قرار است امسال پروازهایش را آغاز کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و یک خبر دیگر اندرو ماونتبتن وینزور برادر شاه بریتانیا کارل سه بازداشت شده است. با گزارش BBC و سکای نیوز ماموران پلیس در نورفولک شاهزاده سابق 66 ساله در آنجا میزیست دیده شدند. پلیس در اظهارات گفت شخصی با سوء استفاده از مقام گمانزد فعلا در بازداشتگاه است. تحقیق پرونده ادامه دارد. پیشتر سازمان ضد سلطنتی ریپابلیک از پلیس خواسته بود که ادعای سوء استفاده از مقام و ویران کردن قانون سری دولتی را از جانب شاهزاده سابق اندرو بسنجد. طبق حجت‌های پرونده سرمایه‌گذاری آمریکایی جفری اپشتین، شاهزاده سابق به او درباره امکانیت‌های سرمایه‌گذاری معلومات پنهانی و درباره سفرهایش به سنگاپور، هنگ کنگ و ویتنام گزارش داده است. خودش این ادعا را نمیپذیرد. شاه بریتانیا در سال 2025 برادرش اندرو را از عنوان و امتیازهایش محروم کرد. بینندگان ارجمند، در اینجا برنامه امروزه اخبار آزادی به اتمام میرسد. خبرهای تازه ترین را میتوانید از سامانه azadi.org پیگیری کنید. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم استفاده کنید. اگر شما هم میخواهید به ما خبر مهمی برسانید، لطفاً به ما متن، عکس و ویدیو فرستید و ما با شما در تماس میشویم. رادیو آزادی برای ارائه خبرهای مهم در خدمت شما است. خدا نگهبان.